Hi friends, welcome to Bureaucrats Academy. நம்ம இப்போ verbal reasoningல selectionsனு ஒரு important topic பார்க்க போறோம். Introduction. In this category of questions, a small group of items or persons has to be selected from a larger group satisfying the given conditions. Selectionsல questionல கொடுத்திருக்க larger groupல இருந்து conditions follow பண்ணி small group of items or persons நம்ம select பண்ணணும். The conditions will specify as to when a particular item or person can be included or cannot be included in the subgroup. Questionல conditions clear-ஆ சொல்லிருப்பாங்க. யாரெல்லாம் இந்த சின்ன குரூப்ல இருக்கலாம், யாரெல்லாம் இந்த சின்ன குரூப்ல இருக்கக்கூடாதுன்னு. For example, the condition may specify that two particular persons should always be together or that two particular persons should not be together. உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டின்ல கொடுத்திருக்க கண்டிஷன்ஸ் என்ன மாதிரி எல்லாம் இருக்கும்னா யாராவது ரெண்டு நபர் கண்டிப்பா அந்த சின்ன குரூப்ல சேர்ந்து இருக்கணும்னு சொல்லியிருப்பாங்க அல்லது யாராவது ரெண்டு நபர் அந்த சின்ன குரூப்ல கண்டிப்பா சேர்ந்து இருக்க கூடாதுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க. Sometimes the conditions given for selection or non-selection of items or persons may be based on logical connectives like if then, either or, unless, etc. ஒரு சில சமயங்கள்ல கொஸ்டின்ல கொடுத்திருக்க conditions for selection அல்லது non-selection logical connectives பேஸ் பண்ணி இருக்கும். For example, if then, either or, unless இந்த மாதிரியான logical connectives conditionல கொடுத்திருப்பாங்க. You should be careful in interpreting the logical connectives used in the conditions. Conditionsல கொடுத்திருக்க logical connectives நீங்க carefully read பண்ணி கரெக்டா யூஸ் பண்ணணும். Directions for questions 1 to 5. These questions are to be solved based on the following information. Example 1 ல இருந்து example 5 வரைக்கும் solve பண்றதுக்கு directions கொடுத்திருக்காங்க. அந்த directionsல கொடுத்திருக்க information பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம example 1 ல இருந்து example 5 வரைக்கும் solve பண்ணணும். கௌதம், ஸ்ரீயா, கனிஷ், தம்யா, தாரணி, ராணி, ஷண்முகம், விக்டர் and Raju are 9 players from among whom 3 teams consisting respectively of 4 members, 3 members and 2 members must be formed subject to the following conditions. Directionsல 9 players பத்தி information கொடுத்திருக்காங்க. கௌதம், ஸ்ரீயா, கனிஷ், தம்யா, தாரணி, ராணி, ஷண்முகம், விக்டர் and ராஜு. மொத்தம் 9 players இருக்காங்க. அவங்கள வச்சு நம்ம 3 teams ஃபார்ம் பண்ணோம். ஒரு டீம்ல 4 members இருக்கணும், இன்னொரு டீம்ல 3 members இருக்கணும், தேர்ட் டீம்ல 2 members இருக்கணும். இதான் டைரக்ஷன்ஸ்ல கொடுத்திருக்க ஃபர்ஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன். டைரக்ஷன்ஸ்ல வேற என்னெல்லாம் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்திருக்காங்கன்றத பார்க்கலாம். Kanish must have 3 more players with him, while Tamya must have only 2 more players with her. அதாவது கனிஷ் கூட 3 more players இருக்காங்க அவரோட டீம்ல. தம்யா கூட 2 more players தான் இருக்காங்க அவங்க டீம்ல. இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா கனிஷ் 4 members டீம்ல வராரு, தம்யா 3 members டீம்ல வராங்க. Kanish and Raju cannot be in the same team. கனிஷும் ராஜுவும் ஒரே டீம்ல கண்டிப்பா இருக்கக்கூடாது. Victor and Shreya cannot be in the same team. விக்டரும் ஸ்ரீயாவும் ஒரே டீம்ல கண்டிப்பா இருக்க முடியாது. Shanmugam and Rani must be in the same team. ஷண்முகமும்
ராணியும் கண்டிப்பா ஒரே டீம்ல தான் இருக்கணும். ஃபார் பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங், டைரக்ஷன்ஸ்ல கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம டேபுலர் ஃபார்ம்ல ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம். Kanish must form a team of 4 members only. Kanish, a team of 4 members form பண்றாரு. Tamya must form a team of 3 members only. Tamya, a team of 3 members form பண்றாங்க. Since Kanish and Tamya are in 2 different teams, let us, for convenience, denote the 2 teams as the respective teams of these 2 persons. 4 members teamல நமக்கு கனிஷ் தவிர்த்து யாரையும் தெரியாது. அதே மாதிரி 3 members teamல தம்யாவை தவிர்த்து நமக்கு யாரையும் தெரியாது. ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரையுமே நம்ம ரெஃபரன்ஸாக எடுத்துக்கலாம். அதாவது 4 members team will come under Kanish, 3 members team will come under Tamya. இவங்க ரெண்டு பேருமே வேற டீமை சார்ந்தவங்க. டைரக்ஷன்ஸ்ல கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம இப்போ டேபுலர் ஃபார்ம்ல ரெப்ரசன்ட் பண்ண போறோம். Let us call the team with 4 members as the first team and the team with 3 members as the second team. 4 members team, அதாவது கனிஷோட டீமை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டீம்னு மார்க் பண்ணுவோம். அதில் கனிஷ் இருப்பாங்க. அவங்கள தவிர்த்து 3 players இருப்பாங்க. 3 members team, அதாவது தம்யாவோட டீமை நம்ம செகண்ட் டீம்னு மார்க் பண்ணுவோம். அதில் தம்யா இருப்பாங்க. அவங்கள தவிர்த்து இன்னும் 2 players இருப்பாங்க. The third team should have 2 persons. Third team 2 members team. அதுல 2 players தான் இருப்பாங்க. மொத்தம் 9 players, 3 teams. Now let us take the other conditions and fill them up in the table below. டைரக்ஷன்ஸ்ல கொடுத்துருக்க மீதி இன்ஃபர்மேஷனை பேஸ் பண்ணி நம்ம கீழே இருக்க டேபிள இப்போ ஃபில் பண்ண போறோம். Kanish and Raju cannot be in the same team. கனிஷும் ராஜுவும் கண்டிப்பா ஒரே டீம்ல இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. டைரக்ஷன்ஸ்ல கொடுத்துருக்க கண்டிஷன் இது. ஃபர்ஸ்ட் டீம்ல தான் கனிஷ் இருக்காரு. அப்ப கண்டிப்பா அந்த டீம்ல ராஜு இருக்கக்கூடாது. Raju will be in the second or the third team. ஃபர்ஸ்ட் டீம்ல கனிஷ் இருக்கனால கண்டிப்பா ராஜு அந்த டீம்ல இருக்க முடியாது. அப்ப ராஜு எய்தர் செகண்ட் டீம்ல அல்லது தேர்ட் டீம்ல தான் ராஜு இருக்க முடியும். ஆனா செகண்ட் டீம்ல இருக்காரா அல்லது தேர்ட் டீம்ல இருக்காரான்றது நம்ம இப்போதைக்கு சொல்ல முடியாது. Victor and Shreya cannot be in the same team. Victor and Shreya கண்டிப்பா ஒரு டீம்ல இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. Rani and Shanmugam must be in the same team. Rani and Shanmugam இவங்க ரெண்டு பேருமே கண்டிப்பா ஒரே டீம்ல தான் இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. We cannot represent these 2 conditions right now in the table below, but we will use them as we go along. மேல கொடுத்திருக்க ரெண்டு இன்ஃபர்மேஷன், விக்டர் அண்ட் ஸ்ரீயா கண்டிப்பா ஒரு டீம்ல இருக்க முடியாது. ராணி அண்ட் சண்முகம் கண்டிப்பா ஒரு டீம்ல தான் இருக்கணும். இந்த ரெண்டு இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம டேபிள்ல எங்கேயுமே ஃபில் பண்ண யூஸ் பண்ண முடியாது. பட் நம்ம எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றப்ப இந்த இன்ஃபர்மேஷன் டேபிள ஃபில் பண்றதுக்கு நமக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். டைரக்ஷன்ஸ்ல கொடுத்திருக்க இன்ஃபர்மேஷன் பேஸ் பண்ணி நம்ம இப்போ எக்ஸாம்பிள் 1 சால்வ் பண்ண போறோம்.
If Tamya, Tarini and Victor are from the team of 3 members, then which of the following must be true? Tamya, Tarini and Victor இவங்க தான் 3 members டீம்ல இருக்கதா சொல்லிருக்காங்க. அப்ப சாய்ஸஸ்ல கொடுத்திருக்க ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எது சரியானதுன்னு கேட்டிருக்காங்க. நம்ம ஆல்ரெடி டேபிள் டைரக்ஷன்ஸ்ல கொடுத்திருந்த இன்ஃபர்மேஷனை பேஸ் பண்ணி ஓரளவு ஃபில் பண்ணியிருந்தோம். ஃபர்ஸ்ட் டீம் 4 members டீம், அதில் கணேஷ் இருக்காரு. செகண்ட் டீம் 3 members டீம், அதில் தம்யா இருக்காங்க. தேர்ட் டீம் 2 members டீம். இப்போ கொஸ்டின்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா தம்யா, தாரிணி அண்ட் விக்டர் இவங்க தான் 3 members டீம்ல இருக்கதா சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அந்த இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம டேபிள்ல ஃபில் பண்ணலாம். ஸோ செகண்ட் டீம்ல 3 members டீம்ல யார் யார் இருக்காங்கன்னா தம்யா, தாரிணி அண்ட் விக்டர் இருக்காங்க. டைரக்ஷன்ஸ்ல ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தாங்க கணேஷ் அண்ட் ராஜு cannot be in the same team. கணேஷும் ராஜுவும் கண்டிப்பா ஒரே டீம்ல இருக்க முடியாதுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அப்ப ராஜு செகண்ட் டீம்ல அல்லது தேர்ட் டீம்ல தான் இருக்க முடியும்னு நம்ம சொல்லியிருந்தோம். செகண்ட் டீம் இப்போ ஃபில் ஆயிருச்சு. அப்ப கண்டிப்பா ராஜு தேர்ட் டீம்ல தான் இருக்க முடியும். Third team is a 2 members team. Directionsல இன்னொரு இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லியிருந்தாங்க ராணி அண்ட் சண்முகம் should be in the same team. ராணியும் சண்முகமும் கண்டிப்பா ஒரே டீம்ல தான் இருக்கணும்னு சொல்லியிருந்தாங்க. செகண்ட் டீம் ஃபில் ஆயிருச்சு. தேர்ட் டீம்ல ஆல்ரெடி ராஜுவை செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம். அப்ப இன்னும் ஒரு பிளேயரை தான் செலக்ட் பண்ண முடியும். அதனால கண்டிப்பா ராணி அண்ட் சண்முகமா தேர்ட் டீம்ல செலக்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ அவங்கள ஃபர்ஸ்ட் டீம்ல செலக்ட் பண்றோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டீம்ல யார் யார் இருக்காங்கன்னா கணேஷ் இருக்காங்க, ராணி இருக்காங்க, சண்முகம் இருக்காங்க. ஃபோர்த் பிளேயர் கௌதமா இருக்கலாம் அல்லது ஸ்ரீயாவா இருக்கலாம். அது நம்ம ஷியோரா சொல்ல முடியாது. ஏன்னா டைரக்ஷன்ஸ்ல வேற என்ன இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லியிருந்தாங்கன்னா ஸ்ரீயா அண்ட் விக்டர் cannot be in the same teamனு சொல்லியிருந்தாங்க. அப்ப ஸ்ரீயா ஃபர்ஸ்ட் டீம்லயும் இருக்கலாம், தேர்ட் டீம்லயும் இருக்கலாம். ஸோ ஸ்ரீயாவை எங்க பிளேஸ் பண்றதுன்னு நமக்கு தெரியல. எய்தர் ஃபர்ஸ்ட் டீம் ஆர் தேர்ட் டீம்ல தான் பிளேஸ் பண்ண முடியும். சப்போஸ் ஸ்ரீயாவை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டீம்ல பிளேஸ் பண்றோம்னா கௌதமா நம்ம தேர்ட் டீம்ல செலக்ட் பண்ணுவோம். சப்போஸ் கௌதமா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டீம்ல செலக்ட் பண்றோம்னா ஸ்ரீயாவை தேர்ட் டீம்ல செலக்ட் பண்ணுவோம். டைரக்ஷன்ஸ்ல கொடுத்திருக்க இன்ஃபர்மேஷன் பேஸ் பண்ணி, கொஸ்டின்ல கொடுத்திருக்க இன்ஃபர்மேஷன் பேஸ் பண்ணி நம்ம ஓரளவு டேபிள்ல ஃபில் பண்ணிட்டோம். இப்போ கொடுத்திருக்க சாய்ஸஸ்ல இருக்க ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எது சரியா இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ராணி மஸ்ட் பி இன் a team with ஸ்ரீயா. ராணியும் ஸ்ரீயாவும் கண்டிப்பா ஒரே டீம்ல தான் இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது நம்ம கன்ஃபார்மா சொல்ல முடியாது. சப்போஸ் ஸ்ரீயா ஃபர்ஸ்ட் டீம்ல இருந்தாங்கன்னா ராணியும் ஸ்ரீயாவும் ஒரே டீம்ல இருக்காங்கன்னு சொல்லலாம். ஆனா ஸ்ரீயாவை வந்து நம்ம தேர்ட் டீம்லயும் செலக்ட் பண்ணலாம் if Gautam is selected in the first team. So இது கன்ஃபார்ம்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. So this choice is not correct. Raju must form a team of 2 members with Gautam or Kanish. ராஜு வந்து கண்டிப்பா 2 members டீம்ல இருக்கணும். எய்தர் கௌதம் அல்லது கணேஷோட ஃபார்ம் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. கௌதமோட ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் அல்லது ஸ்ரீயாவோட ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம். அவரு 2 members டீம். ஆனா வந்து கண்டிப்பா கணேஷோட ஃபார்ம் பண்ண முடியாது. என்ன ரீசன்னா டைரக்ஷன்ஸ்ல கிளியரா சொல்லியிருந்தாங்க ராஜு அண்ட் கணேஷ் cannot be in the same team. அப்ப கண்டிப்பா சாய்ஸ் பியும் சரி கிடையாது.
Raju must form a team of 2 members with Shriya or Gautam. ராஜு வந்து 2 members டீம்ல இருக்காரு. அவர் யார் கூட டீம் ஃபார்ம் பண்ணலாம்னா either ஸ்ரீயா ஆர் கௌதம் கூட ஃபார்ம் பண்ணலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது கன்ஃபார்மா சரி. நம்ம டைரக்ஷன்ஸ்ல கொடுத்திருக்க இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் கொஸ்டின்ல கொடுத்திருக்க இன்ஃபர்மேஷனை வச்சு டேபிள் ஃபில் பண்ணதுல ராஜு can form a team of 2 members with either Shriya or Gautam. இது கரெக்டான சாய்ஸ். இது சரியான ஸ்டேட்மெண்ட். எனிவே ஃபோர்த் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒரு தடவை செக் பண்ணிடலாம். சாய்ஸ் டி செக் பண்ணிடலாம். Kanish should form a team of 4 members with Rani, Shanmugam and Gautam. Kanish 4 members team form பண்றாரு. Rani, Shanmugam and Gautam வச்சுன்னு சொல்றாங்க. 4 members teamல Rani, Shanmugam கண்டிப்பா இருப்பாங்க, கனிஷ் இருப்பாங்க. ஆனா கௌதம் கன்ஃபார்மா இருப்பாங்க நம்மளால சொல்ல முடியாது. ஏன்னா 4th பிளேயர் ஸ்ரீயாவா கூட இருக்கலாம். ஸோ சாய்ஸ் டியும் கன்ஃபார்மா நம்ம ட்ரூவான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் நம்ம சொல்ல முடியாது. ஸோ ஆன்சர் இஸ் சாய்ஸ் சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். சொல்யூஷன் பார்க்கலாம். இஃப் தம்யா, தாரணி, Victor form the team of 3 members, then Raju should be in the third team. Tamya, Tarani, Victor இவங்க 3 members team form பண்றாங்கன்னா கண்டிப்பா ராஜு third teamல தான் இருக்க முடியும். ஏன்னா first teamல கனிஷ் இருக்காரு. கனிஷும் ராஜுவும் கண்டிப்பா ஒரே டீம்ல இருக்கக்கூடாது. அப்ப ராஜு third teamல தான் இருப்பார். Since Rani and Shanmugam must be in the same team, they have to be in the first team. Directionsல clear-ஆ சொல்லிருந்தாங்க ராணி and Shanmugam கண்டிப்பா ஒரே டீம்ல தான் இருக்கணும்னு. செகண்ட் டீம் பிளேயர்ஸை செலக்ட் பண்ணியாச்சு. யார் யாருன்னா தம்யா, தாரணி அண்ட் விக்டர். தேர்ட் டீம் ராஜு இருக்காரு. இன்னும் ஒரு பிளேயருக்கு தான் அங்க வேக்கன்சி இருக்கு. ஆனா ராணி அண்ட் சண்முகம் கண்டிப்பா ஒரே டீம்ல தான் இருக்கணும். அப்ப ராணி அண்ட் சண்முகம் கண்டிப்பா ஃபர்ஸ்ட் டீம்ல தான் செலக்ட் பண்ண முடியும். ஃபர்ஸ்ட் டீம்ல யாரெல்லாம் இருப்பாங்கன்னா கனிஷ் இருப்பாங்க, ராணி இருப்பாங்க அண்ட் சண்முகம் இருப்பாங்க. அப்ப கௌதம் அண்ட் ஸ்ரீயா தான் ரிமைனிங் பிளேயர்ஸ். அவங்க எய்தர் ஃபர்ஸ்ட் டீம்ல இருக்கலாம் அல்லது தேர்ட் டீம்ல இருக்கலாம். ஸோ ராஜு கேன் ஃபார்ம் அ டீம் ஆஃப் 2 members with either Gautam or Shriya is the correct answer. Choice 3 is the correct answer. நமக்கு அந்த ஆன்சர் தான் வந்திருந்தது. So our answer is correct. Next, example 2 பார்க்கலாம். If Tamya takes Gautam as a part of her 3 members team, which of the following must go into Kanish team? Tamya அவங்களோட 3 members teamல கௌதம செலக்ட் பண்ணிருக்கதா சொல்றாங்க. அப்ப கனிஷோட 4 members டீம்ல வேற எந்த பிளேயர்ஸ் எல்லாம் இருப்பாங்கன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. டைரக்ஷன்ஸ்ல கொடுத்திருந்த இன்ஃபர்மேஷன் பேஸ் பண்ணி நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு டேபிள் ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தோம். ஃபர்ஸ்ட் டீம் அதாவது 4 members டீம் அதுல கனிஷ் இருக்காரு. செகண்ட் டீம் 3 members டீம் அதுல தம்யா இருக்காங்க. தேர்ட் டீம் 2 members டீம் கொஸ்டின்ல சொல்லியிருக்காங்க தம்யா 3 members டீம்ல கௌதம செலக்ட் பண்ணிருக்காங்கன்னு. அப்ப கௌதம் செகண்ட் டீம்ல வருவாங்க. ராஜுவை எய்தர் செகண்ட் டீம்ல அல்லது தேர்ட் டீம்ல தான் நம்ம செலக்ட் பண்ண முடியும். ஏன்னா ராஜு அண்ட் கனிஷ் cannot be in the same team. அப்ப ராஜுவை ஒன்று செகண்ட் டீம்ல செலக்ட் பண்ணலாம் அல்லது தேர்ட் டீம்ல செலக்ட் பண்ணலாம். ஆனா என்ன டீம்னு இப்போதைக்கு நம்மளால டிசைட் பண்ண முடியல. ஸோ கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணலாம். டைரக்ஷன்ஸ்ல கொடுத்திருந்த இன்னொரு இன்ஃபர்மேஷன் ராணி அண்ட் சண்முகம் should be in the same team. ராணி அண்ட் சண்முகம் 2 பேரும் ஒரே டீம்ல தான் இருக்கணும்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அப்போ கண்டிப்பா அவங்கள செகண்ட் டீம்ல செலக்ட் பண்ண முடியாது. ஏன்னா செகண்ட் டீம்ல ஒரு பிளேயருக்கு தான் வேகன்சி இருக்கு. ராணி அண்ட் சண்முகமா எய்தர் ஃபர்ஸ்ட் டீம்ல செலக்ட் பண்ணலாம் அல்லது தேர்ட் டீம்ல செலக்ட் பண்ணலாம். இது 2 பாசிபிலிட்டி இருக்கு. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பாசிபிலிட்டி பார்க்கலாம். ராணி அண்ட் சண்முகமா நம்ம
தேர்ட் டீம்ல செலக்ட் பண்றோம். We are assuming Rani and Shanmugam are in third team. அப்போ first team யாரெல்லாம் இருப்பாங்கன்றது பார்க்கலாம். Meanwhile second teamல ராஜு வருவார். ஏன்னா third team நம்ம ராணி அண்ட் சண்முகமை செலக்ட் பண்ணிட்டோம். ஃபர்ஸ்ட் டீம்ல ராஜு வர முடியாது. அப்போ கண்டிப்பாக ராஜு செகண்ட் டீம்ல தான் வருவார். ரிமைனிங் இருக்க பிளேயர்ஸ் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீயா, தாரணி, விக்டர். ஆனால் டைரக்ஷன்ஸ்ல இன்னொரு இன்ஃபர்மேஷன்ல சொல்லியிருந்தாங்க, ஸ்ரீயா and Victor cannot be in the same team. அப்போ நம்ம எடுத்திருக்க பாசிபிலிட்டி தப்பு. ராணி அண்ட் சண்முகம் கண்டிப்பா தேர்ட் டீம்ல இருக்க முடியாது. ராணி அண்ட் சண்முகம் கண்டிப்பா ஃபர்ஸ்ட் டீம்ல தான் இருக்க முடியும். ஸோ கனிஷ் டீம்ல கண்டிப்பா ராணி அண்ட் சண்முகம் இருப்பாங்க. Solution பார்க்கலாம். Tamya takes Gautam as a member of her team. Tamya தனது 3 members டீம்ல கௌதம செலக்ட் பண்ணிருக்காங்க. If we take Rani and Shanmugam as the 2 members of the third team, Rani and Shanmugam should be in the same team னு டைரக்ஷன்ஸ்ல இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்திருந்தாங்க. அப்போ ராணி அண்ட் சண்முகம் எய்தர் ஃபர்ஸ்ட் டீம்ல செலக்ட் பண்ணலாம் அல்லது தேர்ட் டீம்ல செலக்ட் பண்ணலாம். செகண்ட் டீம்ல கண்டிப்பா செலக்ட் பண்ண முடியாது. ஏன்னா செகண்ட் டீம்ல ஆல்ரெடி தம்யா அண்ட் கௌதம் செலக்ட் ஆயிருக்காங்க. இந்த கேஸ்ல நம்ம ராணி அண்ட் சண்முகம் தேர்ட் டீம்ல செலக்ட் ஆயிருக்காங்கன்னு அஸ்யூம் பண்றோம். ராணி அண்ட் சண்முகம் தேர்ட் டீம்ல செலக்ட் ஆயிருக்கதா நம்ம அஸ்யூம் பண்றோம். அப்ப ராஜு கண்டிப்பா செகண்ட் டீம்ல தான் வருவார். என்ன ரீசன்னா தேர்ட் டீம்ல 2 பேர் ஆல்ரெடி செலக்ட் பண்ணியாச்சு, ராணி அண்ட் சண்முகம். அது 2 மெம்பர்ஸ் டீம் தான். ஃபர்ஸ்ட் டீம்ல ராஜுவை செலக்ட் பண்ண முடியாது. என்ன ரீசன்னா அங்க ஆல்ரெடி கணேஷ் செலக்ட் ஆயிருக்காரு. கனிஷ் அண்ட் ராஜு cannot be in the same team. அப்போ ராஜு ஃபர்ஸ்ட் டீம்லையும் செலக்ட் பண்ண முடியாது. அப்போ கண்டிப்பா ராஜுவை செகண்ட் டீம்ல தான் செலக்ட் பண்ண முடியும். செகண்ட் டீம்ல யார் யார் இருப்பாங்கன்னா தம்யா, கௌதம் அண்ட் ராஜு. தேர்ட் டீம்ல நம்ம எடுத்திருக்க சினாரியோல ராணி அண்ட் சண்முகம் இருப்பாங்க. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் டீம்ல யார் இருப்பாங்கன்னா கணேஷ், விக்டர், ஸ்ரீயா அண்ட் தாரணி இருப்பாங்க. ஆனா டைரக்ஷன்ஸ்ல கொடுத்திருக்க இன்ஃபர்மேஷன் படி விக்டர் அண்ட் ஸ்ரீயா ஒரே டீம்ல இருக்கக்கூடாது. அப்ப நம்ம எடுத்திருக்க அசம்ஷன், அதாவது ராணி அண்ட் சண்முகம் தேர்ட் டீம்ல செலக்ட் பண்ணிருக்காங்கன்னு நம்ம எடுத்திருக்க அசம்ஷன் தவறான அசம்ஷன். ராணி அண்ட் சண்முகம் கண்டிப்பா தேர்ட் டீம்ல செலக்ட் பண்ண முடியாது. அப்படி பண்ணாங்கன்னா விக்டர் அண்ட் ஸ்ரீயா ஃபர்ஸ்ட் டீம்ல செலக்ட் பண்ண வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் ஏற்படும். அது டைரக்ஷன்ஸ்ல கொடுத்திருக்க இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம ஃபாலோ பண்ணலன்னு அர்த்தம். அப்ப நம்ம அசம்ஷன் தப்பு. ராணி அண்ட் சண்முகம் கண்டிப்பா ஃபர்ஸ்ட் டீம்ல தான் வரணும். Since Raju cannot be in the Kanish team, Victor and Shreya cannot be in the same team, the 3 people required for Kanish team will have to be Rani, Shanmugam, and the 4th member may be Tarani or Victor or Shreya. Questionல clear-ஆ சொல்லிருந்தாங்க, தம்யா தனது 3 members டீம்ல செகண்ட் டீம்ல கௌதம செலக்ட் பண்ணிருந்தாங்க. ஃபர்ஸ்ட் டீம் 4 members டீம், அதுல ஆல்ரெடி கணேஷ் இருக்காரு. தேர்ட் டீம் 2 members டீம்,
செகண்ட் டீமில் ஒரு பிளேயருக்கு தான் வேகன்சி இருக்கு. ஸோ ராணி அண்ட் சண்முகமா செகண்ட் டீமில் செலக்ட் பண்ண முடியாது. ராணி அண்ட் சண்முகம் ஷுட் பி இன் த சேம் டீம்னு டைரக்ஷன்ஸில் ஆல்ரெடி இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருந்தாங்க. அப்போ ராணி அண்ட் சண்முகமா கண்டிப்பாக செகண்ட் டீமில் செலக்ட் பண்ண முடியாது. என்ன ரீசன்னா ஒரு பிளேயருக்கு தான் அங்கே வேகன்சி இருக்கு. நம்ம ஏர்லியராக அசியூம் பண்ண மாதிரி ராணி அண்ட் சண்முகமா தேர்ட் டீமில் செலக்ட் பண்ணால் ஃபர்ஸ்ட் டீமில் விக்டர் அண்ட் ஸ்ரீயா ஒரே டீமில் வர்ற மாதிரி ஆயிடுது. அது டைரக்ஷன்ஸில் கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம ஃபாலோ பண்ணலன்னு அர்த்தம். அப்போ கண்டிப்பாக ராணி அண்ட் சண்முகம் செகண்ட் டீம்லேயும் வர முடியாது, தேர்ட் டீம்லேயும் அவங்கள செலக்ட் பண்ண முடியாது. அப்போ ராணி அண்ட் சண்முகம் கண்டிப்பாக ஃபர்ஸ்ட் டீமில் தான் வருவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் டீமில் கணேஷ் இருக்காங்க, ராணி இருக்காங்க, சண்முகம் இருக்காங்க. ஃபோர்த் மெம்பர் கண்டிப்பாக ராஜுவாக இருக்க முடியாது. என்ன ரீசன்னா கணேஷ் அண்ட் ராஜு cannot be in the same டீம்னு டைரக்ஷன்ஸில் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருந்தாங்க. ஃபோர்த் மெம்பர் தாரணியாக இருக்கலாம், விக்டராக இருக்கலாம், ஸ்ரீயாவாக இருக்கலாம், அது யாராக வேணா இருக்கலாம். அப்போ கணேஷ் கூட கண்டிப்பாக ஃபர்ஸ்ட் டீமில் இருக்க போகிறது யாருன்னா ராணி அண்ட் சண்முகம். சாய்ஸ் பி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். நமக்கு அந்த ஆன்சர் தான் வந்திருந்தது. ஸோ அவர் ஆன்சர் இஸ் கரெக்ட். எக்ஸாம்பிள் 3 பார்க்கலாம். If Kanish and Tarini are together and Raju is in the team of 2 members, then how many sets of different teams are possible? Kanish and Tarini ஒரே டீம்ல இருக்கதா சொல்லியிருக்காங்க. கனிஷ் ஆல்ரெடி ஃபர்ஸ்ட் டீம்ல தான் இருக்காரு, 4 மெம்பர்ஸ் டீம்ல இருக்காரு. அதே டீம்ல தான் தாரணியும் இருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ராஜு வந்து 2 மெம்பர்ஸ் டீம்ல இருக்கதா சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது தேர்ட் டீம்ல ராஜு இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க. இந்த கண்டிஷன்ஸை ஃபாலோ பண்ணா எவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட் டீம்ஸ் ஃபார்ம் பண்ண முடியும்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. சொல்யூஷன் பார்க்கலாம். Let us analyze the conditions. It is given that Kanish and Tarini are together, whereas Raju is in the team of 2 members. Questionல clear-ஆ condition கொடுத்திருக்காங்க. Kanish and Tarini are together ன்னு சொல்லிருக்காங்க. Kanish already first teamல இருக்காரு, 4 members டீம்ல இருக்காரு. அதே டீம்ல தான் தாரணியும் இருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. 3 members டீம் செகண்ட் டீம், அதுல ஆல்ரெடி தம்மியா இருக்காங்கன்னு சொல்லி நமக்கு டைரக்ஷன்ஸ்ல இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்திருந்தாங்க. இப்ப கொஸ்டின்ல என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா 2 members டீம், அதாவது தேர்ட் டீம், அதுல தான் ராஜு இருக்காருன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதை தவிர்த்து டைரக்ஷன்ஸ்ல கொஞ்சம் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்திருந்தாங்க. ராணி அண்ட் சண்முகம் கண்டிப்பா ஒரே டீம்ல தான் இருக்கணும். ஸ்ரீயா அண்ட் விக்டர் கண்டிப்பா ஒரே டீம்ல இருக்கக்கூடாது. கனிஷ் அண்ட் ராஜு கண்டிப்பா ஒரே டீம்ல இருக்கக்கூடாது. இந்த எல்லா கண்டிஷன்ஸையும் ஃபாலோ பண்ணி எவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டீம்ஸ் ஃபார்ம் பண்ண முடியும்ன்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். கொஸ்டின்ல கொடுத்திருக்க கண்டிஷன்ஸ் அண்ட் டைரக்ஷன்ஸ்ல கொடுத்திருக்க இன்ஃபர்மேஷன் இதெல்லாமே பேஸ் பண்ணி நம்ம இந்த டேபிளை கம்ப்ளீட் பண்ண பார்க்கலாம். இந்த டேபிளை நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணா மட்டும்தான் எவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட் டீம்ஸ் ஆர் பாசிபிள்னு நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும். First, let us look at Rani and Shanmugam, who must be in the same team. Rani and Shanmugam கண்டிப்பா ஒரே டீம்ல தான் இருக்கணும்னு சொல்லி டைரக்ஷன்ஸ்ல இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்திருந்தாங்க. அப்ப ராணி அண்ட் சண்முகம் எய்தர் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டீம்ல செலக்ட் பண்ணலாம் அல்லது செகண்ட் டீம்ல செலக்ட் பண்ணலாம். ஏன்னா அந்த 2 டீம்ல மட்டும்தான் 2 பிளேயர்ஸ்க்கு வேகன்சி இருக்கு. ராணி அண்ட் சண்முகம் தேர்ட் டீம்ல கண்டிப்பா செலக்ட் பண்ண முடியாது.
ஏன்னா அது 2 members டீம். அதில் ஆல்ரெடி ராஜுவை செலக்ட் பண்ணிட்டாங்க. இன்னும் ஒரு பிளேயருக்கு தான் அங்கே வேக்கன்சி இருக்கு. ஸோ ராணி அண்ட் சண்முகம் எய்தர் ஃபர்ஸ்ட் டீமில் செலக்ட் பண்ணலாம் அல்லது செகண்ட் டீமில் அவங்கள செலக்ட் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் பாசிபிலிட்டி, ராணி அண்ட் சண்முகம்மை ஃபர்ஸ்ட் டீமில் செலக்ட் பண்ணலாம். Case 1. Rani and Shanmugam go into the first team. Then one out of Shriya and Victor will go into the third team and the other into the second team. This gives rise to two ways of forming the teams. One with Shriya in the second team and the other with Shriya in the third team. Directions la இன்னொரு information சொல்லிருந்தாங்க. Shriya and Victor கண்டிப்பா ஒரே டீம்ல இருக்க கூடாதுன்னு சொல்லிருந்தாங்க. ஓகே, இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பாசிபிலிட்டி ராணி அண்ட் சண்முகம் ஃபர்ஸ்ட் டீமில் இருக்கதான் நம்ம எடுத்திருக்கோம். அதே டீமில் தான் கணேஷ் அண்ட் தாரணி இருக்காங்க. செகண்ட் டீமில் தம்யா இருக்காங்க. இப்போ நம்ம செகண்ட் டீமில் ஸ்ரீயாவை செலக்ட் பண்ணுறோன்னா கண்டிப்பாக விக்டர் தேர்ட் டீமில் தான் வர முடியும். ஏன்னா ஸ்ரீயா அண்ட் விக்டர் கண்டிப்பாக ஒரே டீமில் இருக்கக்கூடாது. இன்னொரு பாசிபிள் வே, ஸ்ரீயாவை நம்ம தேர்ட் டீம்ல செலக்ட் பண்றோம்னா கண்டிப்பா விக்டர் செகண்ட் டீம்ல தான் வருவாங்க. ரிமைனிங் இருக்குது கௌதம், அவர் செகண்ட் டீம்ல வந்துருவாரு. பிகாஸ் இட் இஸ் a 3 members டீம். ஸோ கேஸ் 1 நம்ம என்ன அசியூம் பண்ணோம்னா ராணி அண்ட் சண்முகம் ஃபர்ஸ்ட் டீமில் செலக்ட் ஆகிருக்கதா அசியூம் பண்ணியிருந்தோம். அப்போ எவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் டீம் கிரியேட் பண்ணலான்னா 2 different டீம்ஸ் ஆர் பாசிபிள். ஃபர்ஸ்ட் சினாரியோவில் ராணி அண்ட் சண்முகம்மை ஃபர்ஸ்ட் டீமில் நம்ம செலக்ட் பண்ணோம்னா 2 different டீம்ஸ் ஆர் பாசிபிள். கொஷினில் கொடுத்துருந்த கண்டிஷன்ஸ் அண்ட் டைரக்ஷன்ஸில் கொடுத்துருந்த இன்ஃபர்மேஷன் அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம டேபிளில் ஃபில் பண்ண பார்த்தோம். கேஸ் 1ல ராணி அண்ட் சண்முகம்மை ஃபர்ஸ்ட் டீமில் செலக்ட் பண்ணியிருந்தோம். அப்போ 2 different ways ஆஃப் டீம் ஃபார்ம் பண்ணலான்னு நமக்கு ஆன்சர் வந்திருந்தது. ஒன் இஸ் ஸ்ரீயா செகண்ட் டீமில் இருப்பாங்க, another ஒன் இஸ் ஸ்ரீயா தேர்ட் டீமில் இருப்பாங்க. சப்போஸ் ஸ்ரீயா செகண்ட் டீமில் இருந்தாங்கன்னா விக்டர் தேர்ட் டீமில் இருப்பாங்க. இஃப் ஸ்ரீயா தேர்ட் டீமில் இருக்காங்கன்னா தென் விக்டர் செகண்ட் டீமில் இருப்பாங்க. இதான் 2 different ways ஆஃப் டீம் பாசிபிள் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருந்தோம். இப்போ இன்னொரு பாசிபிலிட்டி கேஸ் 2, ராணி அண்ட் சண்முகம் கோ இன்டு த செகண்ட் டீம். ராணி அண்ட் சண்முகம் செகண்ட் டீம்ல நம்ம செலக்ட் பண்றோம். ஃபர்ஸ்ட் டீம்ல 4 members டீம்ல ஆல்ரெடி கணேஷ் அண்ட் தாரணி இருக்காங்க. செகண்ட் டீம் 3 members டீம்ல தம்யா இருக்காங்க, ராணி இருக்காங்க, சண்முகம் இருக்காங்க. தேர்ட் டீம் 2 members டீம், அதுல ராஜு செலக்ட் பண்ணிருக்கோம். இப்போ ரிமைனிங் இருக்கிறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீயா, விக்டர் அண்ட் கௌதம். ஸோ கேஸ் 2 படி ராணி அண்ட் சண்முகம்மை நம்ம செகண்ட் டீமில் செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம். அப்போ ஸ்ரீயாவை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டீமில் செலக்ட் பண்ணுறோன்னா அப்போ விக்டர் கண்டிப்பாக தேர்ட் டீமில் தான் வருவாங்க. ஏன்னா ஸ்ரீயா அண்ட் விக்டர் கண்டிப்பாக ஒரே டீமில் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி டைரக்ஷன்ஸில் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருந்தாங்க. சப்போஸ் நம்ம ஸ்ரீயாவை தேர்ட் டீமில் செலக்ட் பண்ணுறோன்னா கண்டிப்பாக விக்டர் ஃபர்ஸ்ட் டீமில் தான் வருவாங்க. ஏன்னா ஸ்ரீயா அண்ட் விக்டர் கண்டிப்பாக ஒரே டீமில் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ரிமைனிங் பிளேயர் கௌதம், அவர் கண்டிப்பாக ஃபர்ஸ்ட் டீமில் தான் வருவார்.
ஏன்னா அவருக்கு அங்கே தான் வேக்கன்சி இருக்கு. ஸோ கேஸ் 2 படி நம்ம ராணி அண்ட் சண்முகம் செகண்ட் டீம்ல செலக்ட் பண்ணோம்னா there are two different ways of team possible. One, Shriya in the first team and Victor in the third team. Another possible way, Victor in the first team and Shriya in the third team. So மொத்தமா there are 4 different ways of forming teams. Choice A is the correct answer. மொத்தமா 4 different possible teams create பண்ணலாம். கொஸ்டின்ல கொடுத்திருந்த கண்டிஷன்ஸ் அண்ட் டைரக்ஷன்ஸ்ல கொடுத்திருந்த எல்லா இன்ஃபர்மேஷனையும் ஃபாலோ பண்ணோம்னா நம்மளால 4 டிஃப்ரெண்ட் டீம்ஸ் கிரியேட் பண்ண முடியும். எக்ஸாம்பிள் 4 பார்க்கலாம். If Kanish does not have Victor in his team and the 2 members team consists of Raju and Gautam, then Kanish should take. Kanish our டீம்ல விக்டரை சேர்த்துக்கல. ராஜு அண்ட் கௌதம் 2 members டீம்ல இருக்காங்க. அப்ப கனிஷ் டீம்ல யாரெல்லாம் இருப்பாங்கன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. கொஸ்டின்ல கொடுத்திருக்க கண்டிஷன்ஸ் அண்ட் டைரக்ஷன்ஸ்ல கொடுத்திருக்க இன்ஃபர்மேஷன் இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம டேபிளை கம்ப்ளீட் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் டீம் 4 members டீம்ல ஆல்ரெடி கனிஷ் இருக்காங்க. செகண்ட் டீம் 3 members டீம் அதுல தம்மியா இருக்காங்க. தேர்ட் டீம் 2 members டீம் அதுல ராஜு அண்ட் கௌதம் இருக்காங்க. கொஸ்டின்ல சொல்லிருக்காங்க கனிஷ் விக்டரை செலக்ட் பண்ணல. அப்ப கண்டிப்பா விக்டர் ஃபர்ஸ்ட் டீம்ல வர முடியாது. விக்டருக்கு தேர்ட் டீம்லயும் இடம் இல்லை. ஏன்னா அது 2 members டீம் தான். அதுல ஆல்ரெடி ராஜு அண்ட் கௌதம் செலக்ட் ஆயிருக்காங்க. அப்ப கண்டிப்பா விக்டர் செகண்ட் டீம்ல தான் வர முடியும். டைரக்ஷன்ஸ்ல இன்னொரு இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லியிருந்தாங்க. ராணி அண்ட் சண்முகம் should be in the same team. ராணி அண்ட் சண்முகம் கண்டிப்பா ஒரே டீம்ல தான் இருக்கணும்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அப்ப ராணி அண்ட் சண்முகம் கண்டிப்பா செகண்ட் டீம்ல செலக்ட் பண்ண முடியாது. ஏன்னா அங்க ஒரு பிளேயருக்கு தான் வேக்கன்சி இருக்கு. தேர்ட் டீம்லயும் செலக்ட் பண்ண முடியாது. என்ன ரீசன்னா ஆல்ரெடி தேர்ட் டீம்ல ராஜு அண்ட் கௌதம செலக்ட் பண்ணிட்டாங்க. அது 2 members டீம் தான். அப்ப கண்டிப்பா ராணி அண்ட் சண்முகம் ஃபர்ஸ்ட் டீம்ல தான் செலக்ட் பண்ண முடியும். டைரக்ஷன்ஸ்ல இன்னொரு இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லியிருந்தாங்க. ஸ்ரீயா அண்ட் விக்டர் cannot be in the same team. ஸ்ரீயாவும் விக்டரும் கண்டிப்பா ஒரே டீம்ல இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. விக்டர் செகண்ட் டீம்ல இருக்கனால கண்டிப்பா ஸ்ரீயாவை ஃபர்ஸ்ட் டீம்ல தான் நம்ம செலக்ட் பண்ண முடியும். ஏன்னா தேர்ட் டீம்ல ஆல்ரெடி ராஜு அண்ட் கௌதம் செலக்ட் ஆயிட்டாங்க. செகண்ட் டீம்ல விக்டர் இருக்காங்க. ஸோ கண்டிப்பா ஸ்ரீயா ஃபர்ஸ்ட் டீம்ல தான் செலக்ட் பண்ண முடியும். ரிமைனிங் பிளேயர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா தாரணி. அவங்க கண்டிப்பா செகண்ட் டீம்ல தான் செலக்ட் பண்ண முடியும். ஏன்னா அங்கதான் வேக்கன்சி இருக்கு. ஸோ கொஸ்டின்ல கொடுத்துருக்க கண்டிஷன்ஸ் அண்ட் டைரக்ஷன்ஸ்ல கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷன் இது எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணோம்னா நமக்கு ஒரே ஒரு பாசிபிள் ஆன்சர் இதுதான். இப்ப கனிஷோட டீம்ல யாரெல்லாம் இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ராணி, சண்முகம் அண்ட் ஸ்ரீயா. Choice A is the correct answer. Solution பார்க்கலாம். Let us use the table that we built in the initial analysis and fill up the details that we have in the problem. Since the 2-member team is already formed and Kanish does not take Victor, hence Victor will have to go into the second team. கனிஷ் விக்டரை செலக்ட் பண்ணல. அப்ப கண்டிப்பா விக்டர் செகண்ட் டீம்ல தான் செலக்ட் பண்ண முடியும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஏன்னா தேர்ட் டீம்ல ஆல்ரெடி ராஜு அண்ட் கௌதம் செலக்ட் பண்ணிட்டாங்க. கனிஷ் விக்டரை ஃபர்ஸ்ட் டீம்ல செலக்ட் பண்ணலன்னா
கண்டிப்பா விக்டர் செகண்ட் டீம்ல தான் வர முடியும். Since Rani and Shanmugam have to be in the same team, they should go into the first team. நம்ம ஆல்ரெடி விக்டரை செகண்ட் டீம்ல செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம். என்ன ரீசன்னா கனிஷ் ஃபர்ஸ்ட் டீம்ல விக்டரை செலக்ட் பண்ணல. டைரக்ஷன்ஸ்ல கொடுத்திருந்த இன்ஃபர்மேஷன் பேஸ் பண்ணி ராணி அண்ட் சண்முகம் கண்டிப்பா ஒரே டீம்ல தான் இருக்கணும். அவங்கள கண்டிப்பா செகண்ட் டீம்லயோ தேர்ட் டீம்லயோ செலக்ட் பண்ண முடியாது. செகண்ட் டீம்ல ஏன் செலக்ட் பண்ண முடியாதுன்னா அங்க ஒரு பிளேயருக்கு தான் வேகன்சி இருக்கு. தேர்ட் டீம்ல ஏன் செலக்ட் பண்ண முடியாதுன்னா அங்க ஆல்ரெடி ராஜு அண்ட் கௌதம செலக்ட் பண்ணிருக்காங்க. அப்ப ராணி அண்ட் சண்முகம் கண்டிப்பா ஃபர்ஸ்ட் டீம்ல தான் வருவாங்க. Since Shreya cannot go with Victor, she should also be in the first team. ஸ்ரீயாவும் விக்டரும் கண்டிப்பா ஒரே டீம்ல இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி டைரக்ஷன்ஸ்ல இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்திருந்தாங்க. அப்போ ஸ்ரீயாவை செகண்ட் டீம்ல செலக்ட் பண்ண முடியாது. ஸ்ரீயாவை கண்டிப்பா ஃபர்ஸ்ட் டீம்ல தான் செலக்ட் பண்ண முடியும். ஏன்னா தேர்ட் டீம்ல ஆல்ரெடி ராஜு அண்ட் கௌதம் செலக்ட் ஆயிருக்காங்க. ஸோ ரிமைனிங் இருக்கிறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா தாரணி. This leaves Tharani for the second team. Tharani second teamல வருவாங்க. So questionல கொடுத்திருக்க conditions and directionsல கொடுத்திருக்க information எல்லாத்தையும் பேஸ் பண்ணி டேபிளை கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. கணேஷோட டீம்ல யாரெல்லாம் இருக்காங்கன்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க. ராணி, சண்முகம் and Shreya are the team members of Ganesh. Answer is choice A. நமக்கு இந்த ஆன்சர் தான் வந்திருந்தது. ஸோ அவர் ஆன்சர் இஸ் கரெக்ட். எக்ஸாம்பிள் 5 பார்க்கலாம். If Victor is in the same team as Kanish and Tharani, then Raju must be in the same team as. Victor, Kanish, Tharani மூணு பேரும் ஒரே டீம்ல இருக்காங்க. அப்ப ராஜுவோட டீம்ல யாரெல்லாம் இருப்பாங்கன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. கொஸ்டின்ல கொடுத்திருக்க கண்டிஷன்ஸ் அண்ட் டைரக்ஷன்ஸ்ல கொடுத்திருக்க இன்ஃபர்மேஷன் இதெல்லாமே பேஸ் பண்ணி நம்ம இந்த டேபிளை கம்ப்ளீட் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் டீம் 4 மெம்பர்ஸ் டீம். அதுல கனிஷ் இருக்காங்க, தாரணி இருக்காங்க, விக்டர் இருக்காங்க. செகண்ட் டீம் 3 மெம்பர்ஸ் டீம்ல தம்யா இருக்காங்க. தேர்ட் டீம் 2 மெம்பர்ஸ் டீம் யார் இருக்காங்கன்னு இப்ப நம்மளால சொல்ல முடியாது. டைரக்ஷன்ஸ்ல வேற என்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்திருந்தாங்கன்னா ராணி அண்ட் சண்முகம் should be in the same team. Shreya and Victor should not be in the same team. Raju and Kanish should not be in the same team. இந்த எல்லா கண்டிஷன்ஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ணி நம்ம ராஜு எந்த டீம்ல இருக்காங்கன்னு கண்டுபிடிக்கணும். அவரோட டீம் மெம்பர்ஸ் யாருன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். இதான் கொஸ்டின்ல கேட்டிருக்காங்க. சொல்யூஷன் பார்க்கலாம். If Victor is with Kanish and Tharani, then Shreya cannot be with them. கொஸ்டின்ல கொடுத்திருக்க கண்டிஷன்ஸ் அண்ட் டைரக்ஷன்ஸ்ல கொடுத்திருக்க இன்ஃபர்மேஷன் பேஸ் பண்ணி நம்ம டேபிளை கம்ப்ளீட் பண்ணுவோம். ஃபர்ஸ்ட் டீம் 4 மெம்பர்ஸ் டீம்ல கனிஷ் இருக்காங்க, தாரணி இருக்காங்க, விக்டர் இருக்காங்க. அந்த டீம்ல கண்டிப்பா ராஜு இருக்க முடியாது. ஏன்னா கனிஷ் அண்ட் ராஜு cannot be in the same team. அந்த டீம்ல ஸ்ரீயா இருக்க முடியாது. ஏன்னா விக்டர் அண்ட் ஸ்ரீயா cannot be in the same team. இதெல்லாம் டைரக்ஷன்ஸ்ல நமக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்திருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட். Since Rani and Shanmugam should be together, the only other person left is Gautam. Rani and Shanmugam கண்டிப்பா ஒரே டீம்ல தான் இருக்கணும்னு சொல்லி நமக்கு டைரக்ஷன்ஸ்ல இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்திருந்தாங்க. அப்ப ராணி அண்ட் சண்முகம் எய்தர் செகண்ட் டீம்ல இருக்கலாம்
3 members team. அதில் ஆல்ரெடி தம்யா இருக்காங்க. இன்னும் 2 players அங்கே செலக்ட் பண்ணலாம். ஸோ அந்த 2 players ராணி அண்ட் சண்முகமாக இருக்கலாம். அல்லது ராணி அண்ட் சண்முகமா தேர்ட் டீம்ல செலக்ட் பண்ணலாம். இஃப் ராணி அண்ட் சண்முகமா நம்ம தேர்ட் டீம்ல செலக்ட் பண்றோம்னு அஸ்யூம் பண்ணலாம். அப்ப ராஜு செகண்ட் டீம்ல வருவாங்க. ஏன்னா ராஜுக்கு தேர்ட் டீம்ல இடம் இல்லை. 2 players ஆல்ரெடி செலக்ட் பண்ணிட்டோம், ராணி அண்ட் சண்முகம். ஃபர்ஸ்ட் டீம்ல செலக்ட் பண்ண முடியாது, ஏன்னா அங்க கணேஷ் இருக்காரு. ஸ்ரீயாவும் செகண்ட் டீம்ல தான் வருவாங்க. ஏன்னா ஸ்ரீயாக்கும் தேர்ட் டீம்ல வேகன்சி இல்லை. ஆல்ரெடி 2 members ராணி அண்ட் சண்முகம் தேர்ட் டீம்ல செலக்ட் ஆயிருக்காங்க. ஸ்ரீயா ஃபர்ஸ்ட் டீம்ல வர முடியாது, ஏன்னா அங்க விக்டர் செலக்ட் ஆயிருக்காரு. ரிமைனிங் இருக்கிறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கௌதம். கௌதம் தான் ஃபர்ஸ்ட் டீம்ல வருவாரு. 4 members டீம்ல கணேஷ், தாரணி, விக்டர் அண்ட் கௌதம். 3 members டீம்ல தம்யா, ராஜு அண்ட் ஸ்ரீயா. 2 members டீம்ல ராணி அண்ட் சண்முகம். இது ஒரு பாசிபிலிட்டி. இந்த பாசிபிலிட்டியில ராஜு கூட யாரெல்லாம் டீம் மெம்பர்ஸ் இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா தம்யா இருக்காங்க அண்ட் ஸ்ரீயா இருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் பாசிபிலிட்டி பார்க்கலாம். இன்ஸ்டெட், if Rani and Shanmugam are in the 3 members team, then Raju and Shriya will form the 2 members team. If Rani and Shanmugam 3 members teamல நம்ம செலக்ட் பண்ணா என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். செகண்ட் டீம் 3 members டீம்ல தம்யா இருப்பாங்க, ராணி இருப்பாங்க, சண்முகம் இருப்பாங்க. ஃபர்ஸ்ட் டீம் 4 members டீம்ல யார் இருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கணேஷ் இருப்பாங்க, தாரணி இருப்பாங்க, விக்டர் இருப்பாங்க. ஃபர்ஸ்ட் டீம்ல கண்டிப்பா ராஜுவை செலக்ட் பண்ண முடியாது, ஏன்னா டைரக்ஷன்ஸ்ல இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. கணேஷ் அண்ட் ராஜு cannot be in the same team. ஸோ ராஜு ஃபர்ஸ்ட் டீம்ல செலக்ட் பண்ண முடியாது. செகண்ட் டீம்லையும் ஆல்ரெடி 3 players செலக்ட் பண்ணிட்டாங்க, அங்க வேகன்சி இல்லை. ஸோ தேர்ட் டீம் 2 members டீம்ல தான் ராஜுவை செலக்ட் பண்ண முடியும். ஸ்ரீயாவை ஃபர்ஸ்ட் டீம்ல செலக்ட் பண்ண முடியாது, ஏன்னா விக்டரை ஃபர்ஸ்ட் டீம்ல ஆல்ரெடி செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. டைரக்ஷன்ஸ்ல நமக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருந்தாங்க. Shriya and Victor cannot be in the same team. So Shriya first teamல செலக்ட் பண்ண முடியாது. செகண்ட் டீம்லையும் ஆல்ரெடி 3 players செலக்ட் பண்ணிட்டாங்க, அங்க வேகன்சி இல்லை. ஸோ ஸ்ரீயாவை தேர்ட் டீம்ல தான் செலக்ட் பண்ண முடியும். ஸோ தேர்ட் டீம்ல 2 members டீம்ல யாரெல்லாம் இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ராஜு இருக்காங்க, ஸ்ரீயா இருக்காங்க. ரிமைனிங் இருக்கிறது கௌதம். அவரை ஃபர்ஸ்ட் டீம்ல செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் டீம் 4 members டீம்ல யாரெல்லாம் இருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கணேஷ், தாரணி, விக்டர் அண்ட் கௌதம். இந்த பாசிபிலிட்டியில ராஜுவோட டீம் மெம்பர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீயா. ப்ரீவியஸ் பாசிபிலிட்டியில ராஜுவோட டீம் மெம்பர்ஸ் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா தம்யா அண்ட் ஸ்ரீயா. In either case, Raju and Shriya are together in one team. Both the casesலையும் ஸ்ரீயாவும் ராஜுவும் ஒரே டீம்ல தான் இருக்காங்க. So choice A is the correct answer. Directions for questions 6 to 9. These questions will be based on the following information. Example 6ல இருந்து example 9 வரைக்கும் நம்ம சால்வ் பண்ண போற ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு டைரக்ஷன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க.
A, B, C, D, E, F and G are 7 players. A, B, C, D, E, F and G 7 players இருக்காங்க ஒரு கேம்ல. They form 2 teams of 2 players each and 1 team of 3 players. மொத்தம் 7 players, அதுல 3 teams form பண்றாங்க. First teamல 2 players இருக்காங்க. Second teamல 2 players இருக்காங்க. Third teamல 3 players இருக்காங்க. A and B cannot be in the same team. B and C cannot be in the same team, whereas E and F must be in the same team. Player A வும் player B யும் கண்டிப்பா ஒரே டீம்ல இருக்க கூடாது. Player B யும் player C யும் கண்டிப்பா ஒரே டீம்ல இருக்க கூடாது. Player E and player F கண்டிப்பா ஒரே டீம்ல தான் இருக்கணும். G and D cannot be in the same team. Player G and player D கண்டிப்பா ஒரே டீம்ல இருக்க கூடாது. Let us represent the information in a table to solve the questions easily. Directionsல கொடுத்திருக்க information நம்ம ஒரு டேபிள்ல represent பண்ணலாம் so that questions நம்ம ஈஸியா solve பண்ணலாம். Let team 1 be of 2 players, team 2 be of 2 players and team 3 be of 3 players. Team 1ல 2 players இருக்காங்க. Team 2ல 2 players இருக்காங்க. Team 3ல 3 players இருக்காங்க. It is given that A and B cannot be together. We will represent it as A cross B. Player A and player B ரெண்டு பேரும் ஒரே டீம்ல இருக்க கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அத A cross B ன்னு நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம். Similarly, we have B cross C and G cross D. Player B யும் player C யும் ஒரே டீம்ல இருக்க கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. B cross C. Player G யும் player D யும் ஒரே டீம்ல இருக்க கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. G cross D. E and F must be in the same team. Player E and player F ரெண்டு பேரும் ஒரே டீம்ல தான் இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. So E and F can form a team of 2 members on their own or can form a team of 3 members with another person. Player E and player F ரெண்டு பேரும் ஒரே டீம்ல தான் இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. இவங்க ரெண்டு பேரும் 2 members team ஃபார்ம் பண்ணலாம், இல்லை இன்னொரு பர்சனை ஆட் பண்ணிக்கிட்டு 3 members டீமும் ஃபார்ம் பண்ணலாம். Example 6 பார்க்கலாம். If C, D and A form a team of 3 players, which of the following can be the members of other teams? Player C, player D and player A 3 players team form பண்றாங்க. அப்ப மற்ற டீம்ஸ்ல யாரெல்லாம் இருப்பாங்கன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. டைரக்ஷன்ஸ்ல கொடுத்திருக்க இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் கொஸ்டின்ல கொடுத்திருக்க கண்டிஷன்ஸ் இது ரெண்டையுமே பேஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு டேபிள் ஃபார்ம் பண்ணலாம். டீம் 1ல 2 players இருக்காங்க. டீம் 2ல 2 players இருக்காங்க. டீம் 3ல 3 players இருக்காங்க. டீம் 3ல player C, player D and player A இருக்காங்க. மற்ற ரெண்டு டீம்லையுமே எந்த பிளேயர்ஸ்லாம் இருப்பாங்கன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. நமக்கு டைரக்ஷன்ஸ்ல இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருந்தாங்க. பிளேயர் E அண்ட் பிளேயர் F கண்டிப்பா ஒரே டீம்ல தான் இருக்கணும்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ பிளேயர் E அண்ட் பிளேயர் F எய்தர் டீம் 1ல இருக்கலாம் அல்லது டீம் 2ல இருக்கலாம். நம்ம அவங்கள டீம் 1ல எடுத்துக்கலாம். ரிமைனிங் 2 players யார் யாருன்னா
player B and player G. அவங்கள team 2ல எடுத்துக்கலாம். டைரக்ஷன்ஸ்ல இன்னும் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்திருந்தாங்க. என்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பிளேயர் ஏவும் பிளேயர் பியும் ஒரே டீம்ல வரக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. கண்டிப்பா அந்த இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம ஃபாலோ பண்ணியிருக்கோம். பிளேயர் பியும் பிளேயர் ஏவும் ஒரே டீம்ல இல்லை. பிளேயர் பியும் பிளேயர் சியும் ஒரே டீம்ல இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம அதை ஃபாலோ பண்ணியிருக்கோம். பிளேயர் பியும் பிளேயர் சியும் ஒரே டீம்ல இல்லை. பிளேயர் ஜியும் பிளேயர் டியும் ஒரே டீம்ல இருக்கக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்க. நம்ம அதை ஃபாலோ பண்ணியிருக்கோம். பிளேயர் ஜியும் பிளேயர் டியும் ஒரே டீம்ல இல்லை. பிளேயர் இ அண்ட் பிளேயர் எஃப் ஒரே டீம்ல இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம அதை ஃபாலோ பண்ணியிருக்கோம். பிளேயர் இ அண்ட் பிளேயர் எஃப் ஒரே டீம்ல தான் இருக்காங்க. ஸோ டீம் 1ல பிளேயர் இ அண்ட் பிளேயர் எஃப் இருக்காங்க. டீம் 2ல பிளேயர் பி அண்ட் பிளேயர் ஜி இருக்காங்க. டீம் 3ல பிளேயர் சி, பிளேயர் டி அண்ட் பிளேயர் ஏ இருக்காங்க. இப்போ கொடுத்துருக்க சாய்ஸஸ்ல எது கரெக்ட்னு பார்க்கலாம். அதர் டீம்ஸ்ல யாரெல்லாம் இருப்பாங்கன்னா ஏ அண்ட் இ, அது கரெக்டான ஆன்சர் கிடையாது. பி அண்ட் ஜி, பி அண்ட் ஜி ஒரு டீம்ல இருக்காங்க. இ அண்ட் எஃப் ஒரு டீம்ல இருக்காங்க. போத் பி அண்ட் சின்னு சொல்லியிருக்காங்க. கொஸ்டின்ல கேட்டது அதர் டீம்ஸ்ல யாரெல்லாம் இருக்காங்கன்னா, ஸோ போத் பி அண்ட் சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். சொல்யூஷன் பார்க்கலாம். Given that C, D and A form a team of 3 members, next team will have E and F together, B and G together in another team. Choice D தான் அவங்களுக்கு ஆன்சரா வந்திருக்கு. நமக்கு choice D தான் ஆன்சரா வந்திருந்தது. So our answer is correct. Example 7 பார்க்கலாம். If E, F and G form a team of 3 members, then in how many ways can the remaining 2 teams of 2 players each be formed? Player E, player F and player G 3 members team form பண்றாங்க. அப்ப எவ்வளவு டிஃபரண்ட் வேஸ்ல அதர் 2 டீம்ஸ் ஃபார்ம் பண்ண முடியும்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. டைரக்ஷன்ஸ்ல கொடுத்திருந்த இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் கொஸ்டின்ல கொடுத்திருந்த கண்டிஷன்ஸ் இது ரெண்டையுமே பேஸ் பண்ணி ஒரு டேபிள் நம்ம ஃபார்ம் பண்ணலாம். டீம் 1 2 பிளேயர்ஸ் இருக்காங்க. டீம் 2 2 பிளேயர்ஸ் இருக்காங்க. டீம் 3 3 பிளேயர்ஸ் இருக்காங்க. டீம் 3ல பிளேயர் இ இருக்காங்க, பிளேயர் எஃப் இருக்காங்க அண்ட் பிளேயர் ஜி இருக்காங்க. இப்போ டீம் 1 அண்ட் டீம் 2க்கு உரிய பிளேயர்ஸை நம்ம செலக்ட் பண்ணணும். நமக்கு டைரக்ஷன்ஸ்ல இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்திருந்தாங்க. பிளேயர் ஏ அண்ட் பிளேயர் பி cannot be in the same team. பிளேயர் ஏவும் பிளேயர் பியும் ஒரே டீம்ல இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ பிளேயர் ஏவை டீம் 1ல நம்ம செலக்ட் பண்ணோம்னா பிளேயர் பி டீம் 2ல தான் வருவாங்க. பிளேயர் பி அண்ட் பிளேயர் சி cannot be in the same teamனு சொல்லியிருந்தாங்க. பிளேயர் பியும் பிளேயர் சியும் ஒரே டீம்ல இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அப்ப கண்டிப்பா பிளேயர் சி டீம் 1ல தான் வருவாங்க. ரிமைனிங் இருக்க பிளேயர் டி அவங்க டீம் 2ல வருவாங்க. ஸோ டீம் 1ல 2 பிளேயர்ஸ் இருப்பாங்க. பிளேயர் ஏ அண்ட் பிளேயர் சி. டீம் 2ல 2 பிளேயர்ஸ் இருப்பாங்க. பிளேயர் பி அண்ட் பிளேயர் டி. டைரக்ஷன்ஸ்ல இன்னொரு இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லியிருந்தாங்க. பிளேயர் ஜி அண்ட் பிளேயர் டி cannot be in the same teamனு சொல்லியிருந்தாங்க. நம்ம அதையுமே ஃபாலோ பண்ணியிருக்கோம். ஸோ கொஷின்ல கொடுத்துருக்க கண்டிஷன்ஸ் அண்ட் டைரக்ஷன்ஸ்ல கொடுத்துருந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாத்தையும் ஃபார்ம் பண்ணா எவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட் வேஸ்ல டீம் ஃபார்ம் பண்ணலான்னு கேட்டிருந்தாங்க.
ஒரே ஒரு பாசிபிள் வே தான் இருக்கு. There can be one way to form a team. Choice D is the correct answer. Solution பார்க்கலாம். Given that E, F and G form a team of 3 players. Player E, player F, player G. இவங்க 3 பேர் சேர்ந்து ஒரு டீம் ஃபார்ம் பண்றாங்க. Team 3. Since A and B or B and C cannot be in the same team, player A and player B கண்டிப்பா ஒரு டீம்ல இருக்க முடியாது. player B and player C ஒரு டீம்ல இருக்க கூடாது. அப்ப கண்டிப்பா player A and player C ஒரு டீம்ல தான் வர முடியும். player B and player D இன்னொரு டீம்ல வருவாங்க. கொஸ்டின்ல கொடுத்திருக்க கண்டிஷன்ஸ் அண்ட் டைரக்ஷன்ஸ்ல கொடுத்திருக்க இன்ஃபர்மேஷனை பேஸ் பண்ணி பார்த்தா நம்ம ஒரு விதத்துல தான் டீம் ஃபார்ம் பண்ண முடியும். There is only one way to form a team. Choice D is the correct answer. நமக்கு அந்த ஆன்சர் தான் வந்திருந்தது. So our answer is correct. Example 8 பார்க்கலாம். If D and A are not in the same team, then altogether in how many ways can the teams of 2 members be formed? Player D and player A ஒரே டீம்ல இருக்க கூடாதுன்னு சொல்லிருக்காங்க. அப்ப எவ்வளவு டிஃபரண்ட் வேஸ்ல நம்ம டீம்ஸ் ஃபார்ம் பண்ண முடியும்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. நமக்கு டைரக்ஷன்ஸ்ல ஆல்ரெடி இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்திருந்தாங்க. player A and player B ஒரே டீம்ல இருக்க முடியாதுன்னு, player B and player C ஒரே டீம்ல இருக்க முடியாதுன்னு, player G and player D ஒரே டீம்ல இருக்க முடியாதுன்னு, player E and player F ஒரே டீம்ல தான் இருக்கணும்னு சொல்லியிருந்தாங்க. இந்த எல்லா கண்டிஷன்ஸையுமே ஃபாலோ பண்ணி எவ்வளவு டிஃபரண்ட் வேஸ்ல நம்ம டீம்ஸ் ஃபார்ம் பண்ண முடியும்ன்றதை இப்போ கண்டுபிடிக்க போறோம். Let us try now. First possibility. Team 1 2 players team, Team 2 2 players team, Team 3 3 players team. Player E and player F ஒரே டீம்ல தான் இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அவங்கள 2 members டீம்ல நம்ம செலக்ட் பண்ணலாம். அதாவது டீம் 1ல செலக்ட் பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் பாசிபிலிட்டியில. அப்போ அதர் டீம்ஸ்ல எந்த பிளேயர்ஸை செலக்ட் பண்ண முடியுன்றதை இப்போ பார்க்கலாம். பிளேயர் ஏவை டீம் 2ல செலக்ட் பண்ணுறோன்னா பிளேயர் பி கண்டிப்பாக டீம் 3ல தான் செலக்ட் பண்ண முடியும். ஏன்னா பிளேயர் ஏ அண்ட் பிளேயர் பி ஒரே டீமில் இருக்கக்கூடாது. பிளேயர் பியை டீம் 3ல செலக்ட் பண்ணுறோன்னா பிளேயர் சியை டீம் 2ல தான் செலக்ட் பண்ண முடியும். ஏன்னா பிளேயர் பி அண்ட் பிளேயர் சி ஒரே டீமில் இருக்கக்கூடாது. டீம் 1 2 players team, டீம் 2 2 players team. இந்த ரெண்டு டீம்லையும் நம்ம பிளேயர்ஸ் ஆல்ரெடி செலக்ட் பண்ணிட்டோம். ஸோ ரிமைனிங் இருக்க பிளேயர்ஸை கண்டிப்பாக நம்ம டீம் 3ல தான் செலக்ட் பண்ண முடியும். ரிமைனிங் இருக்க பிளேயர்ஸ் ஜி அண்ட் டி. இவங்கள 3 players டீமில் நம்ம செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஆனால் டைரக்ஷன்ஸில் நமக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கிளியராக கொடுத்துருந்தாங்க. பிளேயர் ஜி அண்ட் பிளேயர் டி ஒரே டீமில் வரக்கூடாதுன்னு. So this possibility is not correct. Second possibility பார்க்கலாம். Player E and player F 2 members team, அதாவது team 1ல select பண்றோம். This time player A வை team 3ல select பண்றோம். அப்ப player B team 2ல வருவாங்க. ஏன்னா player A and player B ஒரே டீம்ல இருக்கக்கூடாது. பிளேயர் பி டீம் 2ல செலக்ட் பண்ணிருக்கனால பிளேயர் சியை டீம் 3ல தான் நம்ம செலக்ட் பண்ண முடியும். ஏன்னா பிளேயர் பி அண்ட் பிளேயர் சி ஒரே டீம்ல இருக்கக்கூடாது. பிளேயர் ஏ அண்ட் பிளேயர் டி ஒரே டீம்ல இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அதனால பிளேயர் டியை நம்ம டீம் 2ல செலக்ட் பண்றோம். ரிமைனிங் பிளேயர் ஜியை நம்ம டீம் 3ல செலக்ட் பண்றோம். கொஸ்டின்ல கொடுத்திருக்க கண்டிஷன் அண்ட் டைரக்ஷன்ஸ்ல கொடுத்திருக்க இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிருக்கலாம் பார்க்கலாம். பிளேயர் இ அண்ட் பிளேயர் எஃப் ஒரே டீம்ல தான் வரணும். பிளேயர் ஏ அண்ட் பிளேயர் பி ஒரே டீம்ல இருக்கக்கூடாது. பிளேயர் பி அண்ட் பிளேயர் சி ஒரே டீம்ல இருக்கக்கூடாது. பிளேயர் ஏ அண்ட் பிளேயர் டி ஒரே டீம்ல இருக்கக்கூடாது.
பிளேயர் G அண்ட் பிளேயர் D ஒரே டீமில் இருக்கக்கூடாது. நம்ம எல்லா கண்டிஷன்ஸையுமே ஃபாலோ பண்ணியிருக்கோம். ஸோ திஸ் பாசிபிலிட்டி இஸ் கரெக்ட். பிளேயர் E அண்ட் பிளேயர் F டூ மெம்பர்ஸ் டீமில் நம்ம செலக்ட் பண்ணோம்னா இந்த ரெண்டு பாசிபிலிட்டி தான் இருக்குது. இதை தவிர்த்து வேற பாசிபிலிட்டி இல்லை. ஸோ கோயிங் ஃபார்தர் பிளேயர் E அண்ட் பிளேயர் F இவங்க ரெண்டு பேரையும் த்ரீ மெம்பர்ஸ் டீமில் தான் நம்ம செலக்ட் பண்ண போகிறோம். தேர்ட் பாசிபிலிட்டியில் பிளேயர் E அண்ட் பிளேயர் F டீம் 3ல செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஆல்ஃபபெட்டிக் ஆர்டர்லேயே போகலாம். தேர்ட் பிளேயரை ஏவா செலக்ட் பண்ணலாம் டீம் 3ல. அப்போ பிளேயர் B டீம் 1ல வருவாங்க. ஏன்னா பிளேயர் A அண்ட் பிளேயர் B ஒரே டீமில் இருக்கக்கூடாது. பிளேயர் B நம்ம டீம் 1ல செலக்ட் பண்ணியிருக்கனால பிளேயர் C நம்ம டீம் 2ல தான் செலக்ட் பண்ண முடியும். ஏன்னா பிளேயர் B அண்ட் பிளேயர் C ஒரே டீமில் இருக்கக்கூடாது. பிளேயர் D நம்ம பிளேயர் 1ஓட ஒரே டீமில் இருக்க முடியாது. பிளேயர் D நம்ம டீம் 2ல செலக்ட் பண்ணுறோம். அப்போ பிளேயர் G கண்டிப்பாக டீம் 1ல தான் செலக்ட் பண்ண முடியும். ஸோ இது ஒரு பாசிபிலிட்டி. இந்த பாசிபிலிட்டியில் எல்லா கண்டிஷன்ஸையுமே ஃபாலோ பண்ணியிருக்கோமான்றதை இப்போ பார்க்கலாம். பிளேயர் E அண்ட் பிளேயர் F ஒரே டீமில் தான் இருக்காங்க. பிளேயர் A அண்ட் பிளேயர் B வேறு டீமில் தான் இருக்காங்க. பிளேயர் B அண்ட் பிளேயர் C வேறு டீமில் தான் இருக்காங்க. பிளேயர் A அண்ட் பிளேயர் D வேறு டீமில் தான் இருக்காங்க. பிளேயர் G அண்ட் பிளேயர் D வேறு டீமில் தான் இருக்காங்க. ஸோ திஸ் பாசிபிலிட்டி இஸ் கரெக்ட். ஃபோர்த் பாசிபிலிட்டி, பிளேயர்ஸ் E and F த்ரீ மெம்பர்ஸ் டீமில் இருக்காங்க. த்ரீ மெம்பர்ஸ் டீமில் பிளேயர் ஏவை செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம். அகெயின் வேறு பாசிபிலிட்டி இருக்கான்னு செக் பண்ணி பார்க்கலாம். திஸ் டைம் பிளேயர் B அகெயின் டீம் 1ல செலக்ட் பண்ணுறோம். அப்போ பிளேயர் C டீம் 2ல தான் செலக்ட் பண்ண முடியும். ஏன்னா பிளேயர் B அண்ட் பிளேயர் C ஒரே டீமில் இருக்கக்கூடாது. பிளேயர் B அண்ட் பிளேயர் D டீம் 1ல செலக்ட் பண்ணுறோம். அப்போ ரிமைனிங் இருக்க பிளேயர் டீம் 2ல தான் செலக்ட் பண்ண முடியும். செலக்ட் பண்ணுறோம். இப்போ நம்ம எல்லா கண்டிஷன்ஸையும் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கோமான்னு ஒரு தடவை செக் பண்ணலாம். பிளேயர் E அண்ட் பிளேயர் F ஒரே டீமில் தான் வராங்க. பிளேயர் A அண்ட் பிளேயர் B வேறு வேறு டீமில் இருக்காங்க. பிளேயர் B அண்ட் பிளேயர் C வேறு வேறு டீமில் தான் இருக்காங்க. பிளேயர் A அண்ட் பிளேயர் D வேறு வேறு டீமில் தான் இருக்காங்க. பிளேயர் G அண்ட் பிளேயர் D வேறு வேறு டீமில் தான் இருக்காங்க. ஸோ நம்ம எல்லா கண்டிஷன்ஸையுமே ஃபாலோ பண்ணியிருக்கோம். ஸோ திஸ் பாசிபிலிட்டி இஸ் ஆல்சோ கரெக்ட். ஃபிஃப்த் பாசிபிலிட்டி பார்க்கலாம். த்ரீ மெம்பர்ஸ் டீமில் பிளேயர்ஸ் A, E அண்ட் F வச்சு பார்க்குற பாசிபிலிட்டிஸ் எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு. நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம். இப்போ த்ரீ மெம்பர்ஸ் டீமில் நம்ம பிளேயர்ஸ் B, E அண்ட் F செலக்ட் பண்ணலாம். பிளேயர் B டீம் 3ல இருக்காங்கன்னா பிளேயர் A டீம் 1ல இருப்பாங்க. பிளேயர் B டீம் 3ல இருக்காங்கன்னா பிளேயர் C டீம் 2ல இருப்பாங்களா செக் பண்ணி பார்க்கலாம். பிளேயர் C நம்ம டீம் 2ல ஃபிக்ஸ் பண்ணலாமா இல்லை டீம் 1ல ஃபிக்ஸ் பண்ணலாமான்னு பார்க்கலாம். டீம் 3ல ஃபிக்ஸ் பண்ணோம்னா பிளேயர்ஸ் G அண்ட் பிளேயர் D செப்பரேட்டாக வருவாங்க. ஆனால் பிளேயர் C நம்ம பிளேயர் A கூட செலக்ட் பண்ணோம்னா பிளேயர் G அண்ட் பிளேயர் D ஒரே டீமில் வர்ற மாதிரி ஆகிடும். ஸோ பிளேயர் C கண்டிப்பாக நம்ம டீம் 2ல தான் செலக்ட் பண்ணோம். அப்போ தான் பிளேயர் D டீம் 2ல செலக்ட் பண்ணலாம் அண்ட் பிளேயர் G டீம் 1ல செலக்ட் பண்ணலாம். இந்த பாசிபிலிட்டியில் நம்ம எல்லா கண்டிஷன்ஸையும் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கோமான்னு செக் பண்ணலாம். பிளேயர் E அண்ட் பிளேயர் F ஒரே டீமில் தான் வராங்க. பிளேயர் A அண்ட் பிளேயர் B வேறு டீமில் இருக்காங்க. பிளேயர் B அண்ட் பிளேயர் C வேறு டீமில் இருக்காங்க. பிளேயர் D அண்ட் பிளேயர் A வேறு டீமில் இருக்காங்க. பிளேயர் G அண்ட் பிளேயர் D வேறு டீமில் இருக்காங்க. ஸோ நம்ம எல்லா கண்டிஷன்ஸும் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கோம். திஸ் பாசிபிலிட்டி இஸ் ஆல்சோ கரெக்ட்.
3 members teamல player B, player E and player F வச்சு ட்ரை பண்ண வேற பாசிபிலிட்டி எதுவுமே இல்லை. ஸோ 6th பாசிபிலிட்டியில் 3 members டீமில் நம்ம பிளேயர்ஸ் C, E and F செலக்ட் பண்ணுறோம். அப்போ அதர் டீம்ஸில் யார் இருக்காங்கன்றத பார்க்கலாம். பிளேயர் ஏவை டீம் 1ல் செலக்ட் பண்ணுறோம். அப்போ கண்டிப்பாக பிளேயர் பியை டீம் 2ல் தான் செலக்ட் பண்ண முடியும். ஏன்னா பிளேயர் A and B ஒரே டீமில் இருக்கக்கூடாது, பிளேயர் B and C ஒரே டீமில் இருக்கக்கூடாது, பிளேயர் E and F ஒரே டீமில் தான் இருக்கணும். இப்போ பிளேயர் A கூட பிளேயர் Dயை செலக்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ பிளேயர் Dயை கண்டிப்பாக டீம் 2ல் தான் செலக்ட் பண்ணணும். பிளேயர் Gயை டீம் 1ல் தான் செலக்ட் பண்ணணும். எல்லா கண்டிஷன்ஸும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணியிருக்கோமான்னு ஒரு தடவை செக் பண்ணலாம். பிளேயர் E அண்ட் பிளேயர் F ஒரே டீமில் தான் வராங்க. பிளேயர் A அண்ட் பிளேயர் B வேறு வேறு டீமில் தான் வராங்க. பிளேயர் B அண்ட் பிளேயர் C வேறு வேறு டீமில் தான் வராங்க. பிளேயர் A அண்ட் பிளேயர் D வேறு வேறு டீமில் தான் வராங்க. பிளேயர் G அண்ட் பிளேயர் D வேறு வேறு டீமில் தான் வராங்க. நம்ம எல்லா கண்டிஷன்ஸும் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கோம். ஸோ திஸ் பாசிபிலிட்டி இஸ் ஆல்சோ கரெக்ட். பிளேயர்ஸ் C, E, F வச்சு நம்ம பாசிபிலிட்டிஸ் பார்த்தோம்னா ஒரு பாசிபிலிட்டி தான் அப்ளிகபிள் எல்லா கண்டிஷன்ஸையும் ஃபாலோ பண்ணி. ஸோ நெக்ஸ்ட் 3 members டீமில் நம்ம பிளேயர்ஸ் D, E, F செலக்ட் பண்ணுறோம். பிளேயர் E அண்ட் பிளேயர் F சேர்ந்து தான் இருக்காங்க. பிளேயர் D செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் டீம் 3ல. பிளேயர் ஏவை டீம் 1ல் செலக்ட் பண்ணுறோம். அப்போ பிளேயர் B கண்டிப்பாக டீம் 2ல் தான் செலக்ட் பண்ண முடியும். பிளேயர் Bயை நம்ம டீம் 2ல் செலக்ட் பண்ணுறோன்னா பிளேயர் Cயை நம்ம கண்டிப்பாக டீம் 1ல் தான் செலக்ட் பண்ண முடியும். ரிமைனிங் இருக்க பிளேயர் G டீம் 2ல் தான் செலக்ட் பண்ண முடியும். நம்ம கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கோமான்னு பார்க்கலாம். பிளேயர் A அண்ட் B வேறு வேறு டீமில் தான் இருக்காங்க. பிளேயர் B அண்ட் C வேறு வேறு டீமில் தான் இருக்காங்க. பிளேயர் A அண்ட் D வேறு வேறு டீமில் தான் இருக்காங்க. பிளேயர் G அண்ட் D வேறு வேறு டீமில் தான் இருக்காங்க. பிளேயர் E அண்ட் பிளேயர் F ஒரே டீமில் தான் இருக்காங்க. ஸோ திஸ் பாசிபிலிட்டி இஸ் ஆல்சோ கரெக்ட். பிளேயர்ஸ் D, E, F வச்சு வேறு பாசிபிலிட்டி இல்லை. ஸோ நெக்ஸ்ட் பாசிபிலிட்டி நம்ம பிளேயர்ஸ் G, E, F 3 members டீமில் நம்ம செலக்ட் பண்ணுறோம். பிளேயர் E அண்ட் பிளேயர் F ஒரே டீமில் இருக்காங்க. பிளேயர் G டீம் 3ல் இருக்காங்க. பிளேயர் ஏவை நம்ம டீம் 1ல் செலக்ட் பண்ணுறோம். அப்போ கண்டிப்பாக பிளேயர் B டீம் 2ல் தான் செலக்ட் பண்ண முடியும். பிளேயர் Bயை நம்ம டீம் 2ல் செலக்ட் பண்ணுறோன்னா கண்டிப்பாக பிளேயர் Cயை டீம் 1ல் தான் செலக்ட் பண்ண முடியும். பிளேயர் A டீம் 1ல் இருக்கனால பிளேயர் D கண்டிப்பாக டீம் 2ல் தான் செலக்ட் பண்ண முடியும். நம்ம எல்லா கண்டிஷன்ஸும் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கோமான்னு ஒரு செக் பண்ணலாம். பிளேயர் A அண்ட் பிளேயர் B வேறு வேறு டீமில் தான் இருக்காங்க. பிளேயர் B அண்ட் பிளேயர் C வேறு வேறு டீமில் தான் இருக்காங்க. பிளேயர் D அண்ட் பிளேயர் A வேறு வேறு டீமில் தான் இருக்காங்க. பிளேயர் G அண்ட் பிளேயர் D வேறு வேறு டீமில் தான் இருக்காங்க. பிளேயர் E அண்ட் பிளேயர் F ஒரே டீமில் தான் இருக்காங்க. நம்ம எல்லா கண்டிஷன்ஸும் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கோம். ஸோ திஸ் பாசிபிலிட்டி இஸ் ஆல்சோ கரெக்ட். இதுக்கு அடுத்து வேறு எந்த பாசிபிலிட்டியும் கிடையாது. ஏன்னா பிளேயர்ஸ் E அண்ட் F சேர்ந்தா இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அவங்கள நம்ம 2 members டீம்லேயும் செலக்ட் பண்ணி பார்த்துட்டோம். 3 members டீம்லேயும் செலக்ட் பண்ணி எல்லா பாசிபிலிட்டியும் பார்த்துட்டோம். மொத்தம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 8 பாசிபிலிட்டிஸ் செக் பண்ணோம். அதில் ஒரு பாசிபிலிட்டி தவறாக இருந்தது. ரிமைனிங் ஓரலாக செக் பண்ணோம். 7 பாசிபிலிட்டிஸ் தான் கரெக்டு. ஸோ ஹவு மெனி டிஃப்ரெண்ட் வேஸில் டீம்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணலாம்னா 7 டிஃப்ரெண்ட் வேஸில் நம்ம டீம் ஃபார்ம் பண்ணலாம். சாய்ஸ் B இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். சாய்ஸ் B இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். அவங்க எப்படி சால்வ் பண்ணியிருக்காங்கன்றத பார்க்கலாம். Given that
A and D are not in the same team. கொஸ்டின்ல பிளேயர் A and பிளேயர் D ஒரே டீம்ல இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. டைரக்ஷன்ஸ்ல ஆல்ரெடி நமக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருந்தாங்க. பிளேயர் A and பிளேயர் B ஒரே டீம்ல இருக்கக்கூடாது. பிளேயர் B and பிளேயர் C ஒரே டீம்ல இருக்கக்கூடாது. பிளேயர் G and பிளேயர் D ஒரே டீம்ல இருக்கக்கூடாது. இப்போ கொஸ்டின்ல சொல்லியிருக்காங்க பிளேயர் A and பிளேயர் D ஒரே டீம்ல இருக்கக்கூடாதுன்னு. We already know that E and F must be in the same team. Directionsல நமக்கு இன்ஃபர்மேஷன் ஆல்ரெடி கொடுத்திருந்தாங்க. பிளேயர் E and பிளேயர் F ஒரே டீம்ல தான் இருக்கணும்னு. They may form a team of 3 members or they themselves be a team of 2 members. Player E and player F 2 members teamல இருக்கலாம் அல்லது இன்னொரு பர்சனை ஆட் பண்ணிட்டு அவங்க 3 members teamலயும் இருக்கலாம். Let us consider the above two possibilities and then fill up the other teams. இதை ரெஃபரன்ஸா வச்சு player E and player F சேர்ந்தா இருக்கணும்ன்ற அந்த இன்ஃபர்மேஷனை ரெஃபரன்ஸா வச்சோம்னா either player E and player F 2 members teamல இருப்பாங்க அல்லது players E and F 3 members teamல இருப்பாங்க. இந்த பாயிண்ட்டை நம்ம ரெஃபரன்ஸா வச்சு நம்ம இந்த கொஸ்டினை சால்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம். அவங்க players E and F 3 members teamல first select பண்ணி possibilities check பண்ணி பார்த்திருக்காங்க. First possibility, second possibility, third possibility, fourth possibility, fifth possibility, sixth possibility. Players E and F 3 members teamல இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு 6 possibilities வந்திருக்கு. நமக்குமே 6 possibilities வந்திருந்தது. Player E and player F 2 players teamல நம்ம செலக்ட் பண்ணோம்னா ஒரே ஒரு பாசிபிலிட்டி தான் வருது. நமக்கு ஒரு பாசிபிலிட்டி தான் வந்தது. இன்னொரு பாசிபிலிட்டி was not correct. அதனால நம்ம அதை இக்னோர் பண்ணிட்டோம். மொத்தமா நமக்கு 7 possibilities வந்தது. அதாவது 7 different ways we can form teams. அதான் நமக்கு ஆன்சர் வந்தது. அவங்களுக்கும் 7 different ways தான் வந்திருக்கு. Choice B is the correct answer. நமக்கு choice B தான் வந்திருந்தது. So our answer is correct. Example 9 பார்க்கலாம். If B, E and F form a team of 3 members, which of the following cannot be the 2 teams of 2 members each? Player B, player E and player F 3 பேர் சேர்ந்து 3 players team form பண்றாங்க. அப்ப other 2 teams அதாவது 2 players teamல யாரெல்லாம் இருக்க முடியாதுன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. நமக்கு டைரக்ஷன்ஸ்ல ஆல்ரெடி இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்திருந்தாங்க. பிளேயர் A and பிளேயர் B ஒரே டீம்ல இருக்கக்கூடாதுன்னு, பிளேயர் B and பிளேயர் C ஒரே டீம்ல இருக்கக்கூடாதுன்னு, பிளேயர் G and பிளேயர் D ஒரே டீம்ல இருக்கக்கூடாதுன்னு, பிளேயர் E and பிளேயர் F ஒரே டீம்ல தான் இருக்கணும்னு. கொஸ்டின்ல கொடுத்திருக்க கண்டிஷன் அண்ட் டைரக்ஷன்ஸ்ல கொடுத்திருக்க இன்ஃபர்மேஷன் இது எல்லாத்தையுமே ஃபாலோ பண்ணி நம்ம அதர் 2 டீம்ஸ்ல யாரெல்லாம் இருக்க முடியும் இருக்க முடியாதுன்றதை இப்ப பார்க்கலாம். First possibility. கொஸ்டின்ல கிளியரா சொல்லியிருக்காங்க 3 players team. அதாவது டீம் 3ல பிளேயர் B இருக்காங்க, பிளேயர் E இருக்காங்க and பிளேயர் F இருக்காங்க. அப்ப அதர் 2 டீம்ஸ்ல யார் இருக்க முடியும்ன்றதை பார்க்கலாம். பிளேயர் A-வை டீம் 1ல செலக்ட் பண்றோம். பிளேயர் C-யை டீம் 2ல செலக்ட் பண்றோம். பிளேயர் D-யை டீம் 1ல செலக்ட் பண்றோம். பிளேயர் G-யை டீம் 2ல செலக்ட் பண்றோம். நம்ம கொஸ்டின்ல கொடுத்திருக்க கண்டிஷன் அண்ட் டைரக்ஷன்ஸ்ல கொடுத்திருக்க இன்ஃபர்மேஷனை ஃபாலோ பண்ணிருக்கோமா இல்லையான்றதை பார்க்கலாம். பிளேயர் A and B ஒரே டீம்ல இருக்கக்கூடாது. பிளேயர் B and C ஒரே டீம்ல இருக்கக்கூடாது. பிளேயர் G and பிளேயர் D ஒரே டீம்ல இருக்கக்கூடாது. பிளேயர் E and பிளேயர் F ஒரே டீம்ல தான் இருக்கணும். 3 players டீம்ல பிளேயர் B, பிளேயர் E and பிளேயர் F இருக்காங்க. ஸோ நம்ம எல்லா கண்டிஷன்ஸும் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கோம். ஸோ திஸ் பாசிபிலிட்டி இஸ் கரெக்ட். நெக்ஸ்ட் பாசிபிலிட்டி பார்க்கலாம். பிளேயர் B, E
F 3 members டீம்ல செலக்ட் பண்ணிருக்கோம். பிளேயர் A வை ஃபர்ஸ்ட் டீம்ல செலக்ட் பண்றோம். அப்ப ப்ரீவியஸ் பாசிபிலிட்டியில பிளேயர் A கூட பிளேயர் D செலக்ட் பண்ணிருந்தோம். இந்த பாசிபிலிட்டியில பிளேயர் A கூட பிளேயர் G செலக்ட் பண்ணலாம். அப்ப டீம் 2ல யாரெல்லாம் வருவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளேயர் C வருவாங்க அண்ட் பிளேயர் D வருவாங்க. நம்ம கொஷின்ல கொடுத்துருக்க கண்டிஷன்ஸ் அண்ட் டைரக்ஷன்ல கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கோமான்னு பார்க்கலாம். பிளேயர் A அண்ட் பிளேயர் B வேற டீம்ல தான் இருக்கணும். பிளேயர் B அண்ட் பிளேயர் C ஒரே டீம்ல இருக்கக்கூடாது. பிளேயர் G அண்ட் பிளேயர் D ஒரே டீம்ல இருக்கக்கூடாது. பிளேயர் E அண்ட் பிளேயர் F ஒரே டீம்ல தான் இருக்கணும். பிளேயர் B, பிளேயர் E அண்ட் பிளேயர் F 3 பிளேயர்ஸ் டீம்ல தான் இருக்கணும். கொஷின்ல கொடுத்துருக்க கண்டிஷன் அண்ட் டைரக்ஷன்ஸ்ல கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே நம்ம ஃபாலோ பண்ணியிருக்கோம். இந்த பாசிபிலிட்டியும் கரெக்ட். வேற பாசிபிலிட்டி எதுவும் இல்லை, மொத்தம் 2 பாசிபிலிட்டி தான். ஸோ அதர் 2 டீம்ஸ்ல யாரெல்லாம் இருக்க முடியும்னா AG அண்ட் CD இருக்கலாம், AD அண்ட் CG இருக்கலாம். சாய்ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா போத் A அண்ட் B இருக்கு. இவங்கெல்லாம் இருக்கலாம். ஆனால் கொஷின்ல என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா யாரெல்லாம் இருக்க முடியாதுன்னு கேட்டிருக்காங்க. அதர் 2 டீம்ஸ்ல கண்டிப்பா யார் இருக்க முடியாதுன்னு கேட்டிருக்காங்க. AC and GD is the correct answer. இவங்கெல்லாம் அதர் 2 டீம்ஸ்ல இருக்க முடியும். கொஷின்ல கேட்டிருக்கிறது அதர் 2 டீம்ஸ்ல 2 பிளேயர்ஸ் டீம்ல யார் இருக்க முடியாதுன்னு. இந்த கொஷினை நீங்க லாஜிக்கலாவும் பார்க்கலாம். பிளேயர் G அண்ட் பிளேயர் D ஒரே டீம்ல இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஆல்ரெடி நமக்கு டைரக்ஷன்ஸ்ல இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நீங்க பார்த்தோன்னேவும் இதுக்கு ஆன்சர் சொல்லலாம். பட் எனிவே ஆன்சர் இஸ் சாய்ஸ் A. சொல்யூஷன் பார்க்கலாம். If B, E, F form a team of 3 members, then 2 members team must be formed from A, C, D and G. Player B, player E, player F 3 பேருமே சேர்ந்து 3 players team form பண்றாங்கன்னா other 2 teams 2 players teamல யாரெல்லாம் இருக்க முடியும்னா player A, player C, player D and player G. The teams can be AD and CG or AG and CD. Other 2 teams என்ன possibility இருக்குன்னா AD and CG ஒரு possibility, AG and CD ஒரு possibility. As D and G cannot form a team, AC and GD cannot be formed. Directionsல நமக்கு information கொடுத்திருந்தாங்க D யும் G யும் ஒரே டீம்ல இருக்க முடியாதுன்னு. So other 2 teamsல AC and GD கண்டிப்பா இருக்க முடியாது. We can answer this question from the answer choices. From choice A, we find that G and D are together in one team, which is not possible. நம்ம லாஜிக்கலா சால்வ் பண்ணலைனாலும் நம்ம சாய்ஸஸை பார்த்தோன்னே சொல்லலாம். சாய்ஸ் ஏல பிளேயர் G அண்ட் பிளேயர் D டுகெதரா இருக்காங்க. இவங்க 2 பேரும் ஒரே டீம்ல இருக்க கூடாதுன்னு சொல்லி டைரக்ஷன்ஸ்ல நமக்கு ஆல்ரெடி இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்திருந்தாங்க. ஸோ சாய்ஸ் A இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். அவங்களுக்கும் சாய்ஸ் A தான் ஆன்சர் வந்திருக்கு. ஸோ அவர் ஆன்சர் இஸ் கரெக்ட். டைரக்ஷன்ஸ் ஃபார் கொஸ்டின் 10. கொஸ்டின் 10க்கு தனியா டைரக்ஷன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. Select the correct alternative from the given choices. கொடுத்திருக்க choicesல கரெக்டான ஆல்டர்னேட்டிவை தேர்ந்தெடுக்க சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க. Example 10 பார்க்கலாம். At least 2 boys out of A, B, C and D and at least 2 girls out of P, Q, R and S have to be chosen to form a group of 5 members. 4 boys இருக்காங்க. A, B, C and D. 4 girls இருக்காங்க. P, Q, R
and S. இவங்க எல்லாரையும் வச்சு a group of 5 members form பண்ணும். அதுல at least 2 boys இருக்கணும் and at least 2 girls இருக்கணும். அதாவது a group of 5 membersல குறைஞ்சது 2 boys இருக்கணும், அதிகமா இருக்கலாம். குறைஞ்சது 2 girls இருக்கணும், அதிகமா இருக்கலாம். அதாவது a group of 5 membersல 2 boys 3 girls இருக்கலாம், இல்ல 3 boys 2 girls இருக்கலாம். இன்னும் few conditions கொடுத்திருக்காங்க, பார்க்கலாம். Neither A nor C can go with Q. Boy A and boy C கண்டிப்பா girl Q ஓட ஒரு குரூப்ல இருக்க மாட்டாங்க. Neither P nor S can go with B. Girl P, girl S கண்டிப்பா boy B ஓட ஒரு குரூப்ல இருக்க மாட்டாங்க. Q and R cannot be together. Girl Q and R ஒரு குரூப்ல கண்டிப்பா இருக்க மாட்டாங்க. Which of the following is an acceptable group? கீழே கொடுத்திருக்க சாய்ஸஸ்ல எது ஒரு acceptableான குரூப்னு கேட்டிருக்காங்க, கரெக்டான குரூப்னு கேட்டிருக்காங்க. சாய்ஸஸ் A, B, C and D நீங்க அப்சர்வ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். சாய்ஸ் Aல பாய் A and girl Q ஒரு குரூப்ல இருப்பாங்க. அதேதான் சாய்ஸ் Bலையும் பாய் A and girl Q ஒரு குரூப்ல இருப்பாங்க. பாய் A and girl Q ஒரு குரூப்ல இருப்பாங்க. Which is not correct. நமக்கு ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்காங்க neither boy A nor boy C can go with Q னு. பாய் Aவும் girl Qவும் கண்டிப்பா ஒரு குரூப்ல இருக்க முடியாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ சாய்ஸஸ் A, B and C இந்த ஒரு ஃபேக்டர் வச்சு நம்ம எல்லாமே ஃபால்ஸ்ன்னு சொல்லிடலாம். அது ஒரு acceptable குரூப் கிடையாது. ரிமைனிங் இருக்கிறது சாய்ஸ் D தான். சாய்ஸ் Dயை நம்ம எல்லா கண்டிஷன்ஸையும் வச்சு செக் பண்ணி பார்க்கலாம். சாய்ஸ் Dல 3 கேர்ள்ஸ் இருக்காங்க, P, S, R and 2 பாய்ஸ் இருக்காங்க, A and D. ஸோ குரூப் ஆஃப் 5 மெம்பர்ஸ்ல 2 பாய்ஸ் இருக்காங்க, 3 கேர்ள்ஸ் இருக்காங்க. அது கரெக்ட் தான். ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கலாம். neither A nor C can go with Q. A and Q ஒரு டீம்ல இருக்கக்கூடாது, C and Q ஒரு டீம்ல இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த டீம்ல Qவே இல்லை, ஸோ நாட் அ ப்ராப்ளம். neither P nor S can go with B ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. girl P and boy B ஒரு டீம்ல இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க, அப்படி இல்லை. girl S and boy B ஒரு டீம்ல இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இங்கே girl S இருக்காங்க, boy B எல்லாம் இல்லை. ஸோ செகண்ட் கண்டிஷனும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணியிருக்கோம். தேர்ட் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா Q and R cannot be together. இந்த டீம்ல பார்த்தீங்கன்னா girl R இருக்காங்க, ஆனால் Q இல்லை. ஸோ தேர்ட் கண்டிஷன் நம்ம ஃபாலோ பண்ணியிருக்கோம். ஸோ சாய்ஸ் D இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். சாய்ஸ் Dல ஃபார்ம் பண்ணிக்க குரூப் வந்து ஒரு எல்லா கண்டிஷன்ஸையுமே ஃபாலோ பண்ண ஒரு குரூப். சொல்யூஷன் பார்க்கலாம். The required group of 5 members must be formed with at least 2 boys from A, B, C and D and at least 2 girls from P, Q, R and S. A group of 5 members form பண்ணும். பாய்ஸ்ல 4 பேர் இருக்காங்க, A, B, C and D. கேர்ள்ஸ்ல 4 பேர் இருக்காங்க, P, Q, R and S. இவங்க எல்லாத்தையுமே வச்சு a group of 5 members ஃபார்ம் பண்ணும். அதில் குறைஞ்சது 2 பாய்ஸ் இருக்கணும், அதிகமாக இருக்கலாம். அண்ட் குறைஞ்சது 2 கேர்ள்ஸ் இருக்கணும், அதிகமாக இருக்கலாம். ஸோ a group of 5 மெம்பர்ஸில் 2 பாய்ஸ் 3 கேர்ள்ஸ் இருக்கலாம், அல்லது 3 பாய்ஸ் 2 கேர்ள்ஸ் இருக்கலாம். Answer 1, 2 and 3 can be ruled out as A and Q cannot be together. Choices A, B and C ல பார்த்தீங்கன்னா boy A and girl Q ஒரு குரூப்ல இருந்திருப்பாங்க. ஆனால் கண்டிஷன்ல அப்படி இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க.
So choice A, B and C நீங்க டைரக்டா eliminate பண்ணிரலாம். In choice D, P, S, R, A and D can be together without violating any of the given conditions. Choice D ல பாத்தீங்கன்னா 3 girls இருக்காங்க. P, S, R, 2 boys இருக்காங்க. A and D. இவங்க 5 பேர் சேர்ந்து ஒரு group form பண்ணிருக்காங்க. எல்லா கண்டிஷன்ஸையுமே ஃபாலோ பண்ணிருக்காங்க. ஸோ சாய்ஸ் டி தான் கரெக்டான ஆன்சர். நமக்கும் சாய்ஸ் டி தான் வந்தது. ஸோ அவர் ஆன்சர் இஸ் கரெக்ட். Thank you, students.